मेरे सोनिया रब्बा धी गुड्डो दा ब्याह सिर ते आ गया ते मैं ओदा जहेज पूरा नहीं कर सकिया। मेरे रब्बा मेरा तेरे तो अलावा कोई आसरा नहीं, मेरा कोई आसरा नहीं, कोई आसरा नहीं। ओ मेरी धीए, ओ मेरे वास्ते एक चाह दा कप बना लिया। बस आई अब्बा जी आई। अच्छा तू ये दस, ओ वेले निकम्मे उठे कि नहीं उठे? ओ मेरी धीए उन्होंने उठा ला, ओ भी नमाज पढ़ लैन। और नमाज पढ़नगे सुबह जो बंदा नमाज पढ़दा ना उठ के, अल्लाह पाक रिज़्क वंडदा है। लाला 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 उठ जा, अब्बा बोलन दिया वा। अब्बा कहंदा उठ के नमाज पढ़ो। अब्बा ते रोज ही कहंदा पढ़ने में बड़ा टाइम हो जे। वीरे वीरे चल उठ जा, अब्बा बोलन दिया, अब्बा कहंदा नमाज पढ़ो। पढ़ने में माशाल्लाह बहुत टाइम पे हो जा। अब्बा जी वीरे नहीं उठदे हैगे, दोने सुत्ते पे आ। ये उठदे नहीं? हां वो कहते ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਹੈਗਾ। और मेरी धीए तू बर्तन फड़, ए मैं वेख देखी तू ये उठदे किवें नहीं। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਮਾਫੀ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੁੜੀਏ, ਤੇਰੇ ਲਾੜ ਪਿਆਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। मैंने इस घर चो अपनी मां की खुशबू आंदी है। ते अब्बा कहंदा इस घर च ना आया कर, चन्ना इस घर च ना आया कर। ते मेरी मां दा के मेरी कहती सी चन्न पुत मेरे पैर कुट, ते मैं अपनी मां दे पैर कुटा ते फान तो कोई नहीं हो सकता। मेरी मां का घर, मेरी मां का घर है। वीरा वीरा क्यों नहीं आया? तेन भैन दी याद नहीं आई? याद ते बड़ी आंदी है गुड्डो तेरी, पर तेरा नमाना अपना की करे। ओए अब्बा तू मैनू चंगा नहीं समझदा। अब्बा कहंदा मैं बुरा आदमी है। दस गुड्डो। नहीं मेरा वीर बुरा नहीं हैगा, मेरा वीर नहीं बुरा। वीर मैं तेरे हुण जान नहीं देना, तू इत्थे मेरे को रहना वा। गुड्डो मैनू जान दे, मैं वीरा मैनू जान दे गुड्डो। वीरा नहीं वीरा, अब्बा मेरा ब्याह करन लगा ते मैं तेरे तो बगैर ब्याह नहीं कराना हैगा। की क्या गुड्डो? हाँ वीरा तू नहीं जाना हुण, तेनू मैं जान नहीं क्या देना। की है एक बारी अपनी भरा दे कन्ना च बात पा दे। वीरा मैं तेनू हुण नहीं जान देना, अब्बा मेरा ब्याह करन लगा वा। मैं करन लगा इदा मतलब मेरी भैन गुड्डो दी बरात आएगी, सारा जग देखेगा। मैं अपनी भैन गुड्डो नू जहेज दे टक भर देगा, सारा पिंड कहेगा और चंद दी भैन दी बरात आई है। हाँ तू फिक्र ना कर, मैं जरूर आवांगा, मैं जरूर आवांगा। नहीं वीरा मैं तेनू जान नहीं रहा। नहीं वीरा जान दे, तू मेनू छड़ के नहीं जा सकदा हुण, तू इत्थे मेरे कोल रहना वीरा। ओए तेरी जुरत किस तरह हुई इस घर दे विच पैर रखन दी? ओ मैं कहना मेरी अखां तो दूर हो जा। नहीं अब्बा मैं कहना परे हो जा। मेरी अखां दे विच खून आ गया,
ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਦਬਾ ਹੋ ਜਾ, ਉਹ ਦਬਾ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜੀ। ਓਏ ਉਹ ਮੈਂ ਲੜ ਪੈਣਾ ਤੇਰੀ ਦੌਲਤ ਤੇ। ਓਏ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਆ। ਉਹ ਦਬਾ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵਾ ਚਲੋ ਉੱਠੋ ਉਹ ਚਲੋ ਉੱਠੋ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਓਏ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਓਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਓਏ ਜੂਆ ਨਾ ਖੇਡਿਆ ਕਰੋ। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਓਏ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾ ਹਾਰ ਜਾਵੋ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾ ਹਾਰ ਜਾਵੋ। ਓਏ ਘਬਰਾ ਨਾ। ਓਏ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖਿਆ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੋ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ। ਓ ਭਾਈਆ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। अस्सलामु अलैकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਕੀ ਸਲਾਮ। ਹਾਲ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ? ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਬੱਚੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗਈ ਆ? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕਦੀ ਕੀ ਹਾਲ अस्सलाम वालेकुम। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਆਓ ਜੀ ਆਓ। ਭਾਈਆ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ, ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਡੋ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਭਾਈਆ ਗੁੱਡੋ ਕੱਲ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਦੇ ਦਿਨ ਲਿਆਵੇ। ਭਾਈਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲੈ ਭਾਈਆ ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਨ ਦੀ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿਹਰੇ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭਾਈਆ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਨਕਦੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵੇਂ। ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਨੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਤੂੰ ਗੁੱਡੋ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਕਦੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ? ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇੰਜ ਕਰ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਹੇਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਤੂੰ ਨਕਦੋ ਨਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਹੈਂ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜੋੜੇ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਚੰਨ ਦੀ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਲੈ ਫਿਰ ਚੱਲ ਮੁੰਡਿਆ ਚੱਲੀਏ, ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਹਾਲੀ ਸੂਟ ਸਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਚਾਹ ਦੇ ਉਹ ਚਾਹ ਤੇ ਰੋਟੀ ਹੁਣ ਚੰਨ ਦੀ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਚੱਲ ਮੁੰਡਿਆ ਲੈ ਭਰਾਵਾ, ਹੈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਉਹ ਤੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣੇ ਆ। ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਰਤੇ ਕੀ ਔਰ ਮੈਂ ਜਹਾਨ ਵੇਚ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਭਾਈਆ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਮਕਾਨਾ, ਇਹ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਦੇਰ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਰ ਕਾਹਦੀ ਏ?
ਉਹ ਜਾ ਕਾਕਾ ਨਿਕਾਹ ਖਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਠਾ ਜਾ ਮੁੰਡਿਆ ਉਹ ਨਿਕਾਹ ਖਾਨ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਹੈ ਧੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਆਖਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਈਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਬੁਝਾਰਤਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਬੁਲਾਰੀਓ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਓਏ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਬਸ ਬੜਾ ਡਰਾਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹੋ ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਉਹ ਚਲੋ ਮੁੰਡੇ ਓਏ ਉੱਠ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਓਏ ਚੰਨ ਵੀਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬਰਾਤ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਰ ਤੈਨੂੰ ਦੌਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਨੇ ਆ ਭਾਈਆ ਉਹ ਬੁਲਾਣਾ ਲਗਾ ਸਾਲਾ ਬਸ ਕਰ ਓਏ ਬਦਮਾਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇਰੀ ਹਰਾਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਓਏ ਉਹ ਦੌਲਤ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਰਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਹਰਾਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਭਾਈਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿ ਚੋਰੀਆਂ ਤੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਕਟੋਰਾਣੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਬਾ ਟੁਕੜਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਏ ਉੱਠ ਪੁੱਤਰਾ ਉੱਠ ਓਏ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਐਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਰੱਬ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁੱਡਲ ਭੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਾ ਕਰਦਾ ਪਰ ਜਾ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਹੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਨਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਜਹੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਨਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਜਹੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਨਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि ऐ शख्स मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ज़मीन पर अनकरीब एक ऐसा ज़माना भी आएगा जब निकाह करते वक्त लड़के वाले लड़की वालों से दुनियावी दौलत की शर्त रखेंगे और ऐसी वजह से सैकड़ों औरतें निकाह से महरूम रहेंगी और लड़की के वालिदैन जिंदगी की ज़रूरियात का सामान जमा करते करते मकरूज हो जाएंगे। यही वो अमल है जिस पर अल्लाह ताला की लानत परस्ती है। ऐ बंदा खुदा, अल्लाह ताला ने निकाह के वक्त औरत का हक महर रखा ताकि लड़का इस हक महर को अदा करे। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि निकाह के बाद अल्लाह ताला लड़के और लड़की वालों के घर पर रहमत नाजिल करता है, उनके रिज्क में बरकत अता फरमाता है। लड़के वाले लालच और गरूर में आकर शादी के एवज दुनियावी दौलत लड़की के घर वालों से मांगते हैं तो अल्लाह ताला वो रहमत वो बरकत लड़के वालों पे नाजिल नहीं करता। तो वो शख्स पूछने लगा, या अली, कि अगर कोई बाप खुशी से कुछ देना चाहे तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर उसका दामाद मुखलस माजूर या गरीब हो तो दे सकता है, लेकिन अगर वो दामाद साहिब हैसियत हो और लड़की का बाप गरीब हो तो लेना मुनासिब नहीं। अगर आपको
हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।